خصو يمشي في حاله كيفكر في البقاء الذي سيقابل في الموالي. نعم يعني ربما هذا الشيء اللي كنقول انا لو كنت جبتي منتخب مدرب مغربي عجوز يعني في نفس السن غيفكر اولا في هذا المنتخب في هذا الفريق انه خصو يحقق شيء ما لهذا البلد اللي كينتمي ليه. فقبل ما كيتحركوا الوازع المادي كيحركوا اولا الوازع الوطني. فبالنسبه لهذا الشباب هذو الجزائري كنظن شخصيا انا ربما حتى كاس العالم وتكون المشاركه ويكون الاطار اللي بطبيعه الحال غيبقى رابح سعاده غيعرف كيفاش ياطر اللاعبين غيعرف كيفاش يزرع فيهم روح الوطن. وكنظن انا شخصيا ان شفنا في لقاء درمان شفنا لاعبين جزائريين اكثر عزم واكثر اراده من اللاعبين المنتخب المصري. يعني شفنا تثاقل اللاعبين المنتخب المصري وكانهم يعني ربما لونجو ديال المباراه كبل ربما اللاعبين المصريين لان ملي كتقارن المردود ديال المنتخب المصري وهو كيواجه البرازيل وكيواجه ايطاليا ماشي هو المردود ديال المنتخب المصري اللي كيواجه الجزائر سواء في القاهره سواء في درمان. تكمل الكلام واجابه عن سؤال جلال. الخوف الان والاستحقاق الحقيقي للاعبين الجزائريين وما بعد كاس العالم. انا لا اعتقد ان ربح سعدان سيستمر بعد كاس العالم. الان يجب على الجامعه الجزائريه لكره القدم ان تفكر فيما بعد رابح سعدان، الرجل الذي سيحافظ على تلك اللحمه الا يسقط فيما سقط فيه المنتخب الجزائري. ان تكون مغربي عفوا ان تكون هناك تكتلات ان هذا اللاعب يلعب مع زميلي ومع الزميل الاخر ولا يلعب معه ولا يسلم على الثاني او لا يجلس معه او لا يشاطره حتى يقول له صباح الخير. انا اعتقد ان نتعلم ليس من اخطائنا ولكن من اخطاء الاخرين. اذا يجب الاستفاده من هذه الاخطاء اللي طاح فيها المنتخب المغربي. En tout cas, du jamais vu depuis l'indépendance du pays. Il y avait des millions de personnes dans les rues et partout en Algérie pour fêter cette qualification historique des Fennecs. On retrouve sur place à Alger Amine Fares. Cette manifestation de joie, personne ne l'attendait. Il est vrai que le comportement des Égyptiens avec notre équipe nationale qui s'est fait agresser à son hôtel, dont le bus a été caillassé, a provoqué un déclic chez le public. Pour eux, eh bien, leur équipe a été victime d'une machination, leur équipe a été frappée, a été maltraitée. Et là, il y a eu une union sacrée autour de l'équipe nationale. Il fallait à tout prix revenir avec la qualification pour le mondial. Alors, il y a eu cette défaite du Caire. Et puis ce match d'appui. Il est vrai qu'il y avait beaucoup d'angoisse avant ce match d'appui. Le président de la République avait pris la décision de faire transporter 10 000 supporters. Ils étaient là, ils avaient mis une ambiance tout à fait particulière à Khartoum et puis à Alger également. Les gens pendant 4 jours n'ont pas travaillé. Seul sujet de discussion de ce match Algérie-Égypte. Au coup de sifflet final, la qualification obtenue, c'était la délivrance. C'était comme si ils devenaient plus légers sur un nuage. Et là, spontanément, dans toutes les villes d'Algérie, les Algériens sont sortis. Le paroxysme, bien évidemment, où le point culminant de cette manifestation, c'était le jour de l'arrivée de l'équipe nationale algérienne. Zinedine Zidane l'a dit, en regardant ces images, j'avais l'impression qu'on était en 1998, c'était comme le jour où j'avais gagné la Coupe du Monde. Et bien ici, à Alger, on avait cette impression. L'Algérie, elle avait gagné sa Coupe du Monde. Et là, il y a une déferlante humaine du jamais vu depuis 1962, même plus que la fête de l'indépendance. C'est ce que disent les anciens, les vieux qui ont assisté aux manifestations de joie à l'indépendance. Eh bien, ça a été unique. Il y avait des vieux, des vieilles, des jeunes filles, des bébés. Ils étaient dans la rue. Il n'y a eu aucun incident. C'est pour vous dire qu'on voulait faire la fête et puis justement mettre en place un accueil royal, le tapis rouge pour les Verts qui l'ont bien mérité. تأهل إذا المنتخب الجزائري إلى مونديال 2010 أشعل فرح الجماهير الجزائرية كما شفنا دابا والمغاربية سواء بالداخل أو في بلدان المهجر. ففي الجزائر لم تنتهي الأفراح لأن ربما الاحتفال على قدر الإنجاز. نفس الأمر في الدول الأوروبية خصوصا في فرنسا. أفراح واحتفالات الشارع الجزائري والمغاربي في تقرير الزميل نوفل العواملة. تزينت الجزائر وازدانت بإنجاز الخضر. امتلأت الشوارع والمقاهي عن آخرها بالجماهير العاشقة لكرة القدم ولرفاق يحيى وزياني.
انتظروا بشوق التأهل للمونديال بعد طول غياب، فكان من حقهم الاحتفال بنشوة الانتصار والتغني بأبناء سعدان. ولكن ولأن كرة القدم توحد الشعوب وتلغي الحدود، كانت المغرب على الموعد، وكأن منتخبها من يواجه أحفاد الفراعنة. في المقاهي الكل احتشد لمؤازرة المنتخب الجزائري، شيب وشباب شاركوا أشقائهم التشويق والإثارة التي رافقت موقعة الخرطوم. القلوب تنبض والأعين على الشباك المصرية في انتظار أن تهتز بهدف جزائري يضمن عبور الخضر للمونديال الإفريقي. اليوم تكلم التاريخ ونطقت الجغرافيا، فثبت أن ما يجمع الشعب المغربي والجزائري أكثر بكثير مما يفرقهم، لذا الكل هتف باسم الخضر وحياهم على أداء مشرف ضمن لمنطقة المغرب العربي ممثلا قويا في المونديال. من أحسن علاش؟ بالنسبة لي لا الجزائر المغرب العربي، بالنسبة للمغرب العربي احنا كنشوف وكنهنئوا الشعب الجزائري والشعب العربي على الفوز هذا، وكيستمروا لكأس العالم وكيشرفوا الكرة العربية، وهذا كيرجع للإطار الوطني اللي ضحى ووصل اللعابة ديالو. الشعب خوت كنتمنى لهم التوفيق، نتمنى لهم الربح إن شاء الله. التوفيق الجزائر، فيفا الجيري. الفرحة بتأهل الخضر لم تقتصر على المغرب والجزائر فقط، بل وصلت إلى القارة العجوز، إلى أوروبا. في فرنسا تزينت شوارع باريس ومارسيليا بالأعلام الجزائرية. الجزائريون والمغاربيون هناك صرخوا بأعلى صوت: تحيا الجزائر. هي ليلة فرح جزائرية في أرض فرنسية سيذكرها التاريخ طويلا، فالمشاعر الصادقة أثبتت بأن الوطن في القلب مهما بعدت المسافات، وبأن أجيال المهاجرين ينتظرون الفرصة لكي يثبتوا تعلقهم الأبدي بأوطانهم. نحن جد سعداء بفوز الجزائر. نشكر اللاعبين لأنهم قاموا بعمل جيد جدا فوق أرض الملعب. فلتحيا الجزائر. فزنا بهدف ل0. لم أتمكن من متابعة المباراة. فلتحيا الجزائر ويحيا المغرب وتونس. فليحيا المغرب العربي. الأجواء رائعة جدا. كلنا سعداء بهذا الفوز. أنا مغربية وصديقتي جزائرية. أحب الجزائر كما أحب المغرب. من حق الجزائر أن ترقص وتغني لأيام وشهور، فهي من خلقت المفاجأة وأعادت هيبة الكرة الجزائرية من جديد. ولما لا تكتمل الفرحة بلقب إفريقي في أنغولا وإنجازات خالدة في جنوب إفريقيا. إذا فؤاد، ربما للعودة الكلام على الجانب التقني للمنتخب الجزائري، المستوى ديالو تحسن مباراة بعد مباراة، يعني مشى في نسق تصاعدي، واللاعبين تاهما ماتش ابخي ماتش بقات كتدخلهم الثقة أكثر. بالفعل، وكنا كنشوفوا ذكرنا هذا أن المنتخب الجزائري يدين لهذا التأهل كأس العالم للمنتخب الغامبي اللي سجل هدف التعادل أمام السنغال في المرحلة الأولى ديال الإقصائيات. لأن لولا ما كانش المنتخب الغامبي يحقق هذا التعادل، كان المنتخب الجزائري ما يتأهلش للمرحلة الثانية. إذا لقاءات صعبة واجهها في الأول أمام السنغال، أمام غامبيا، لكن المدرب رابح سعدان استطاع أنه يحافظ على ذيك أعطى الثقة للاعبين، وخصوصا أنهم كان لهم لعبوا الكرة اللي انتم بغيتوه. هو المباريات كتمشي وعثر على التشكيلة المثالية، وأعطى لكل واحد الدور ديالو، سواء على مستوى خط الدفاع بتجربة مجيد بوغرة، لاعب اللي كسب تجربة كبيرة مع فريق لازغو رونجرز بعد ما مارس بأندية مغمورة في البطولة الفرنسية. ثم أيضا رفيق حليش اللي ولا عمود يعني ديال الدفاع في المنتخب الجزائري، وعلما أنه كيمارس بفريق يعني من درجة ربما مغمور أيضا في البطولة البرتغالية. إذا رابح سعدان استطاع أنه يعطي أيضا مفاتيح اللعب لرفيق بالنسبة على مستوى كريم زياني كلاعب في وسط الميدان، لاعب اللي عنده إمكانيات كبيرة وبرهن على ذلك، سواء من خصوصا الممارسه ديالو بفريق مارسيليا او انتقاله هذا الموسم لفريق وولفسبورغ، ثم الاعتماد على التجربه والخبره ديال رفيق صيفي اللي كنشوفوه هو في السن 34 وكانه شاب يعني في 24، وشفنا كيفاش كيسجل اهداف حاسمه سواء امام المنتخب الزامبي ذهابا وايابا. اذا هاد التشكيله هذه عناصر شابه، ما كاينش ربما العنصر التجربه الوحيد، كاين الحارس لونيس غاواوي ورفيق الصيفي، على ذلك اللاعبين كلهم لاعبين اللي جاوا يشاركوا
شاركوا في هذا المشروع ديال المنتخب الجزائري. وكنشوفوا مثلا انا لاعب يبدا اللي انتقل مؤخرا فقط وتم المنادات عليه ضمن المنتخب الجزائري، ولعب اول لقاء ديالو في مصر في ديك الاجواء وادى ما كان منتظر منه. ثم ما نساوش الدور ديال اللاعبين في وسط الميدان، يزيد منصوري العميد المنتخب، ثم ايضا المشي لاعب فريق وفاق